Okay. Now regulation करायचं. Supposing now we will take two situation. Okay. Osmoregulation म्हणजे काय? Who will tell me what is osmoregulation? काय सांगणार? Osmoregulation ची definition सांगा. What do you mean by osmoregulation? Maintains balance between salt and water. Yeah, so it is a regulate concentration by regulating salt and water content. So kidney can release hypotonic urine or hypertonic urine as per the body's state to regulate its osmotic pressure. Okay, so to regulate the water content and salt content, this osmoregulation is very, very important. Okay, now consider the two situation. One, where the blood volume is more. Okay, blood volume is more. When excess of water is taken. आपण दोन situation बघू आणि मग आपण slide बघू. So you can give heading regulation of kidney function or osmoregulation. Now situation number A. Situation number A. When excess of water is taken. काय होईल मला सांगा हा. Situation number A. When excess of water has taken. Okay. Now what will happen to ultrafiltration? आपण आधी ultrafiltration कसं होईल? Ultrafiltration will increase or decrease. अशा सिच्युएशन मध्ये काय होईल? Write down A point. When excess of water has taken. What will happen with ultrafiltration? Will it increase or decrease? खूप जास्त पाणी पिलंय. अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाढेल की कमी होईल? वाढेल. Obviously ना एवढा वेळ का लागतो विचार करायला? It will increase. Ultrafiltration will increase. What will happen with hydrostatic pressure? What will happen with hydrostatic pressure? Glomerular hydrostatic pressure चं काय होईल? It will increase. Exactly, glomerular hydrostatic pressure will also increase. कारण ultrafiltration कसं वाढेल? Pressure वाढेल म्हणूनच ultrafiltration वाढेल ना. So normal we are saying 60 mm of Hg हा pressure असतो. From 60 mm it will go to 70 to 80 mm of Hg. So it will also increase. Ultrafiltration or hydrostatic pressure will also increase. So काय होईल मग? Leads to हे hydrostatic pressure वाढल्यामुळे GFR will increase. Okay, GFR increase झाल्यामुळे there will be more nephritic filtrate. Nephritic filtrate will also increase. Okay, that will lead to more water should go out. More water will go out of the body. Urine एकदम साफ clear होऊन जाईल and urine produced here will be hypotonic or hypertonic. कसा असेल urine? कसं असेल? Urine will be hypo or hypertonic? Hypotonic. Hypotonic. It would be hypotonic. Urine would be hypotonic. Agreed? This is the first way. When excess of water has taken, ultrafiltration will increase. Glomerular filtration pressure, जो net filtration pressure है, तो 10 सा, it will go to 30. Net filtration, effective filtration pressure is 10. From 10, it will lead to 30 mm of Hg. So ultrafiltration is increasing, hydrostatic pressure is increasing, and hence urine produced is hypotonic. Okay. एक तर ultrafiltration वाढेल. सेकंड मेथड काय होईल? सेकंड काय होऊ शकतं अजून? एडीएच चं काय होईल? सिक्रेट होईल की नाही होणार? एडीएच सिक्रेट होईल की नाही होणार? सिक्रेट होईल. सिक्रेट होईल.
सेकंड आय एम रायटिंग हिअर बाय डिक्रीजिंग, एक तर अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाढून टाकेल हायपोटोनिक युरिन, किंवा बाय डिक्रीजिंग, ओके, बाय डिक्रीजिंग absorption of water. It will lead to decreasing absorption of water. Right? आता इथे कसं होईल बघा, कसं काय absorption decrease होईल? Absorption of water into DCT किंवा collecting tubule मध्ये under the influence of what? कशामुळे होतं? Due to ADH. Agreed? Yes. Yes. So here, as the water is more, it will lead to decrease in ADH secretion. Decrease in ADH secretion. It will decrease in ADH secretion. का? अँटीडायुरेटिक हार्मोन आहे, डायुरेसिसला तो प्रिव्हेंट करतो, एक्सेस युरिनला तो प्रिव्हेंट करतो, म्हणून त्याचं सिक्रेशन कमी होऊन जाईल. एडीएच कुठून सिक्रेट होतो? हायपोथॅलॅमस मधनं, ब्रेन मध्ये. तर तो ब्रेन त्याला सांगेल की पाणी भरपूर आहे, नको सिक्रेट होऊ. सो तो डिक्रीज होईल सिक्रेशन, आणि म्हणून डीसीटीतनं आणि सिटीतनं वॉटर ऍब्झॉर्ब होणार नाही, कारण एडीएच सिक्रेट नाही झाला. तर इथून पाणी काय ऍब्झॉर्ब होतंय? अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एडीएच. सो दॅट इज अ फॅकल्टेटिव्ह ऍब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर. सो इथून एडीएच सिक्रेट नाही झाला तर वॉटरचं ऍब्झॉर्प्शन इथे कमी होईल ऑटोमॅटिकली, आणि युरिन प्रोड्यूस्ड अगेन विल बी हायपोटोनिक. हे कळले का दोन मेकॅनिझम? व्हेन द एक्सेस ऑफ वॉटर हॅज टेकन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन विल इन्क्रीज, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर वाढतोय, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाढतंय, आणि बाकी सगळं वाढल्यामुळे हायपोटोनिक युरिन इज सिक्रेटेड बिकॉज फिल्ट्रेशन जास्त. समजा किती आपण म्हणतोय 180 लिटर फिल्ट्रेट इन अ डे सिक्रेट होतंय ना, 180 लिटर पर डे. मग इथे 200 पर डे सिक्रेट होईल. एवढं पाणी जर जास्त पिलंय समजा, हो की नाही, आणि मग या सगळ्या गोष्टीमुळे हायपोटोनिक युरिन रिलीज होईल. इथे पण एडीएच सिक्रेट नाही होणार, कारण ऑलरेडी पाणी जास्त आहे ब्लड मध्ये. आपल्याला हे सगळं का करायचंय? कारण ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन करायचा आहे, ब्लड प्रेशर नॉर्मलला ठेवायचं आहे. ओके, ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन करायचं. आय एम टॉकिंग ऍब्सोल्युटली हेल्दी बॉडी अँड हेल्दी किडनी. कळलंय का ह्या दोन प्रोसेस? Yes, ma'am. सगळ्यांना कळलंय का? फक्त ईश्वरीला नाही विचारत आहे, सगळ्यांना विचारते. येस मॅम. Yes, ma'am. ओके, चलो आता सेकंड सिच्युएशन आपण बघू. व्हेन द पाणीच नाही पिलंय, व्हेन व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लुइड डिक्रीजेस, when volume of body fluid decreases, the urine released will be hyper ki hypotonic? पाणी कमी पिलंय, लेस वॉटर, मग युरिन प्रोड्यूस Hypertonic. येस, युरिन वॉटर लेस आहे म्हणून युरिन प्रोड्यूस्ड विल बी हायपरटोनिक. मग आता इथे कसं होईल सांगा? ए सिच्युएशन, ह्याच्यातली पहिली सिच्युएशन, नको ए नको म्हणायला, कन्फ्युजन होईल. पहिली सिच्युएशन, बाय डिक्रीजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हो ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कमी करून टाकेल, कारण किडनी इज हॅव्हिंग अ मयोजेनिक कंट्रोल. मयोजेनिक म्हणजे काय? स्वतःचा स्वतः कंट्रोल आहे. ओके, इट इज कंट्रोलिंग बाय इट्स ओन. सो मयोजेनिक कंट्रोल. मग काय होईल? ऍफरंट आर्टरीचा डायमीटर मोठा की छोटा? ऍफरंटचा मोठा की छोटा? मोठा. मोठा आहे. आर्टरिओल जो आहे तो कॉन्स्ट्रिक्ट होऊन जाईल. कॉन्स्ट्रिक्ट झाला म्हणजे तो त्याचा डायमीटर कमी करून टाकेल, अँड दिस इज व्हॉट इज अ मयोजेनिक कंट्रोल. त्याने त्याचा डायमीटर कमी केला म्हणजे काय होईल? जीएफआर ऑटोमॅटिकली कमी होतोय. जीएफआर इज डिक्रीजिंग,
कारण तो प्रेशर राहील का मग तिथे, जो आपण नॉर्मल 10 mm ऑफ एचजीचं प्रेशर म्हणतोय तो प्रेशर तिकडे येईल का, कारण आर्टरिओलने कॉन्स्ट्रिक्ट करून घेतलं, तो प्रेशर येणारच नाही. मग हा मिनिमम प्रेशर लागतो, त्याच्यापेक्षा कमी झाला तर जीएफआर ऑटोमॅटिकली डिक्रीज होऊन जाईल. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वुड बी डिक्रीजिंग. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, लेस फिल्ट्रेट इज पासिंग, लेस फिल्ट्रेट इज पासिंग, आणि म्हणून युरिन प्रोड्यूस्ड विल बी हायपरटोनिक. कळलं का हे? मॅम परत Yes. एकदा अल्ट्रा, आपण काय म्हटलंय की पाणी आता कमी पिलं, दिवसभरात मी पाणी पिलंच नाही, आज मला 8 वेळच नाही मिळालं पाणी प्यायला. आता मी लेक्चर घेतलं, जनरली मी पाण्याची बॉटल ठेवते, पण आता मी तुमचा मध्ये ब्रेक घेतला की मी पाणी पित असते, बट आय हॅव नॉट टेकन वॉटर. मग काय होईल, ब्लडला आता 5 लिटर व्हॉल्यूम मेंटेन करायचं आहे, फिल्टर पण करायचं आहे. किडनीची प्रोसेस काही मी स्टॉप नाही करत, इट इज नॉट अंडर माय कंट्रोल, माझी किडनीचं फिल्ट्रेशन चालूच आहे, मी पाणी पिऊ नाही तर नको पिऊ. आणि मग तो ब्लड व्हॉल्यूम कसा मेंटेन करेल, मी पाणी कमी पिलं, आता मी म्हंटल आता तुमच्या समोर पाणी पिलं, मग काय होईल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कमी करायला लागेल, कारण मला ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन करायचं आहे. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कमी कसं करेल, तर किडनीला इज हॅव्हिंग अ मयोजेनिक कंट्रोल. मयोजेनिक म्हणजे काय, ती स्वतःची स्वतः आपला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कमी जास्त करू शकतो. सो मयोजेनिक कंट्रोलमुळे ऍफरंट आर्टरिओल ती कॉन्स्ट्रिक्ट करून टाकेल. कॉन्स्ट्रिक्ट म्हणजे त्याचा जो डायमीटर आहे त्याच्यापेक्षा तो छोटा डायमीटर करून टाकेल. छोटा डायमीटर केल्यामुळे तो प्रेशर एवढा मेंटेन होणार नाही आणि ग्लोमेरुलरचा फिल्ट्रेशन रेट कमी होऊन जाईल. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कमी झाला म्हणजे लेस फिल्ट्रेट बाहेर पडेल, आणि लेस फिल्ट्रेट बाहेर पडल्यामुळे सगळीकडनं ते लेस 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 ऍब्झॉर्ब होत राहील, आणि म्हणून अल्टिमेटली युरिन प्रोड्यूस्ड विल बी हायपरटोनिक. क्लियर? Yes, ma'am. सेकंड सिच्युएशन, सेकंड मध्ये काय होईल, बाय इन्क्रीजिंग एडीएच सिक्रीशन. एडीएच काय करतोय, पाणी जास्त ऍब्झॉर्ब करतोय. आर यू गेटिंग मी? एडीएच काय करतोय, पाणी जास्त ऍब्झॉर्ब करतोय. जसं मी तुम्हाला म्हंटल, मॅक्सिमम 8 आवर मध्ये जर युरिनेशन झालं नाही तर समजायचं पाणी तुम्ही पिलेलं नाही भरपूर, आणि मग भरपूर पाणी पिणं तिथे गरजेचं आहे. सो मॅक्सिमम 8 आवर हे फिल्ट्रेशन इथे झालंच पाहिजे. ओके, मग काय होईल, एडीएचचं ऍब्झॉर्प्शन वाढेल, डीसीटी आणि सीटी वर एडीएच जास्त काम करेल आणि तिथून तो जास्त पाणी ऍब्झॉर्ब करेल, आणि अल्टिमेटली युरिन प्रोड्यूस्ड विल बी, युरिन मधनं कमी पाणी बाहेर जाईल आणि बाकीचं सगळं पाणी ऍब्झॉर्ब करून तो ब्लड मध्ये टाकून देईल. क्लिअर? एडीएचचं काम काय, त्याने पाणी ऍब्झॉर्ब करायचं, अँटी डायुरेसिस करायचं, युरिनला इनिबिट करायचंय, खूप युरिन मधनं पाणी पाठवायचं नाही. सो अँटी डायुरेसिस, अँटी डायुरेटिक हार्मोन, युरिन मधनं पाणी वाया जाऊ द्यायचं नाही, हे एडीएचचं काम आहे, आणि म्हणून तो पाणी ऍब्झॉर्ब करत बसतो. ओके, मग तो जास्त सिक्रेट होईल, जास्त पाणी ऍब्झॉर्ब करेल, आणि ब्लड व्हॉल्यूम परत 5 लिटरचा जो पाहिजे तो ब्लड व्हॉल्यूम बॉडी मधला मेंटेन केला जाईल, आणि ब्लड प्रेशर अल्टिमेटली. ओके, आता ब्लड प्रेशर कमी आहे किंवा ब्लड व्हॉल्यूम कमी आहे, मग थर्ड इथे इम्पॉर्टंट एक मेकॅनिझम होतंय, RAAS, रास. मी बऱ्याचदा तुम्हाला सांगितलं रास मेकॅनिझम. व्हेन देर इज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लुइड इज डिक्रीजिंग, or when there is a decrease in BP, ब्लड बॉडी फ्लुइड पण कमी झाले आणि बीपी पण कमी झाला, तर मग हा रास सिस्टीम ऍक्टिव्हेट होते. नीट पॉइंट मध्ये लिहून ठेवा, ब्लड व्हॉल्यूम इज लेस अँड ब्लड प्रेशर इज लेस, देन रास इज ऍक्टिव्हेटेड, देन द रास इज ऍक्टिव्हेटेड. कळलंय? इथपर्यंत कळलंय?
Yes, ma'am. चला मग रास काय आपण बघणार आहे आता. व्हॉट एक्झॅक्टली इज अ रास. सो रास त्याचा फुल फॉर्म लिहा. रेनिन कोणचा एन आहे बघा. रेनिन कोणचा आहे. मी तुम्हाला डायजेशन शिकवताना हा पण रेनिन सांगितला होता. हा रेनिन आणि हा रेनिन तेव्हा पण सांगितलं होतं. हा किडनी रेग्युलेशन करतोय. हा काय करतोय. मिल्क प्रोटीन डायजेशन. मिल्क प्रोटीनचं डायजेशन करतोय आणि हा किडनीचं रेग्युलेशन करतोय. सो कोणचा रेनिन दिलाय नीट स्पेलिंग बघायचंय. चुकीचं ऑप्शन नाही म्हणायचं. ओके. सो रेनिन अँजिओटेन्सिन ओके अल्डोस्टेरॉन रेनिन अँजिओटेन्सिन अल्डोस्टेरॉन system is a RAS explained by Bergman. This is explained by Tiger, Stad and Bergman. दोघा सायंटिस्टने एक्सप्लेन केलेलं. रेनिन अँजिओटेन्सिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम. Correct. So we'll now explain what is the RAS system. So बघा osmoregulation, the process of maintaining quantity of water and dissolved solute in the balanced state is referred to as osmoregulation. This can be achieved basically mainly from kidney. स्किन पण त्याच्यात रोल प्ले करते पण आपण सध्या किडनी बघतोय. बट देन यू ऑल्सो रिमेंबर दिस इज अ लाइन फ्रॉम युअर एनसीईआरटी. ओके चलो नेक्स्ट. Okay, so this can be really regulated by excreting hypertonic urine or hypotonic urine. And directly now we'll explain what exactly is a RAS. Okay, so ह्याला काय काय लागतंय बघा. The functioning of the kidney is efficiently regulated by. याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. सो नीट पॉइंट मध्ये जाऊ द्या. The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, juxtaglomerular apparatus. नाव तुम्हाला जक्स्ताचा अर्थ माहिती. juxtaglomerular apparatus हायपोथॅलॅमस कडनं कोण आलेलं आहे. ADH कुठला हार्मोन. ADH juxtaglomerular apparatus and to certain extent heart मधनं कसं आपण बघूया. So hormonal feedback mechanism, juxtaglomerular apparatus and heart is playing the important role. आता हा हायपोथॅलॅमस जो आहे हा सगळा रिजन जो आहे ब्रेनचा दिस इज अ हायपोथॅलॅमस. ओके. हायपोथॅलॅमस मधनं ADH हार्मोन रिलीज होतो. बघा हायपोथॅलॅमस मधनं ADH रिलीज होतो. हा ADH पिट्युटरी ग्लँड कडे जातो. हायपोथॅलॅमस मध्ये सिक्रीट होतो आणि रिलीज होतो तो पिट्युटरी ग्लँड मधनं. हे खूप महत्वाचं सेंटेन्स मी इथे बोलले. ADH secreted in hypothalamus and released from pituitary gland, released from this posterior, more precisely again posterior pituitary gland. हार्मोनल मध्ये हे डिटेल करू परत. आणि मग तो ब्लड वर डायरेक्टली ऍक्ट करतो टू ऍब्सॉर्ब और टू रिलीज द मटेरियल. कळलं ADH कुठे आहे. And now the juxtaglomerular apparatus. So give heading RAS system. RAS साठी काय काय लागणार आहे बघा. RAS साठी juxtaglomerular apparatus.
कधी रास ऍक्टिव्हेट होणार आहे? when blood volume is less or more. रास कधी ऍक्टिव्हेट होणार आहे? ब्लड व्हॉल्यूम लेस आहे की जास्त आहे? लेस. लेस. ओके, मग बघा, आणि हार्ट मधनं रिलीज होणारा फॅक्टर जो आहे अँटी नायट्रियुरेटिक फॅक्टर, ते आपण मी पुढे बोलते. सो दिस इज अ juxtaglomerular apparatus. Okay, now give heading. Juxtaglomerular apparatus is made up of what? ओके, हे कसं होतं अॅनिमेशन मी समजून सांगते. एकदा समजून सांगितलं की तुम्हाला कळेल. चला मीच आता सांगते, मग ह्या स्लाइड बघू आपण. ओके, रास हेडिंग दिलंय. ओके, रास साठी, रास when the blood volume is less, BP is less or body fluids are less, then RAS. Now what is the requirement for RAS? Requirement, it require the juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus. What is a juxtaglomerular apparatus? JPA. What is a juxtaglomerular apparatus? आता काहीतरी, juxta म्हणजे काय? जवळ, आणि ग्लोमेरुलर म्हणजे काय? ग्लोमेरुलरच्या जवळ असलेले काहीतरी मटेरियल, काहीतरी apparatus. So that is helping for this RAS system. आता ह्याला juxtaglomerular apparatus मध्ये काय काय येतं बघा. Write it down. What is included in juxtaglomerular apparatus? First is a juxtaglomerular cells. Okay, juxtaglomerular cells. Second is macula densa. काय मी सगळं सांगते, लिहून ठेवा. Macula densa. And the third is a, write in your need point as well, mesangial cells. This is included in the RAS. This is included in JPA, juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus. JGA. ओके, आता बघा जेजी सेल्स काय, मी एक्सप्लेन करते. हा आहे पेन, कुठे गेला माझं? ओके, सो सी दिस इज युअर, काय आहे, काय आहे? Bowman's capsule. बोमॅन्स कॅप्सूल. ओके, हे काय काढलंय इथे मी? Afferent arteriole. आणि हा, Efferent arteriole. आणि इथे हे ग्लोमेरुलस. ओके, आता juxtaglomerular apparatus काय? राइट इट डाउन. These are the smooth cells of, these are the smooth cells of tunica media. These are the smooth cells of tunica media of afferent arteriole. These are the smooth cells of tunica media of afferent arteriole. इथे tunica media ची जी लेयर आहे, म्हणजे आर्टरिओलच्या लेयर्स आहेत ह्या. ट्युनिका मेडिया त्याची मधली लेयर आहे, मेडियम लेयर. आणि इथे काही सेल्स आहेत. These cells are this juxtaglomerular cell. These cells are juxtaglomerular cells, blue कलरचे. ओके, यस, क्लियर आहे? क्लियर आहे का? हे juxtaglomerular cells कळतंय का काय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस.
त्याच्यानंतर हा जो नेफ्रॉन असतो ना, कधी कधी हा ग्लोमेर्युलर असा त्याचं पीसीटी इकडे जाऊन लूप ऑफ हेनले आणि डीसीटी त्याच्या जवळून जातो, डीसीटी त्याच्या जवळून जातो आणि मग कलेक्टिंग टिब्यूल. सो हा जो डीसीटीचा पार्ट त्याच्या जवळ जातोय ग्लोमेर्युलरच्या जवळ. ओके, कळतंय का? These are the specialized cells of DCT. These are here the specialized cells of DCT. DCT जेव्हा त्याच्या जवळून जातो, okay? So here there are certain specialized cells of DCT which are called as, which are in contact with this arteriole wall. ह्या arterial wallच्या तो कॉन्टॅक्ट मध्ये बघा. डायग्राम काढा हा छोटासा म्हणजे कळेल. त्या आर्टेरियल वॉलच्या हा कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, त्याच्या आउटर इपिथेलियल वॉलच्या इथे कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे तो, इथे बघा त्याचा कॉन्टॅक्ट. अँड दीज आर कॉल्ड ॲज अ मॅक्युला डेन्सा सेल. दीज आर कॉल्ड ॲज अ मॅक्युला डेन्सा सेल्स. सो मॅक्युला डेन्सा कोणाचे सेल्स आहेत? डीसीटी चे, जे ग्लोमेर्युलरच्या जवळून जातात. कळलं का? Yes, ma'am. सो these cells are macula densa cell. इथे जे सेल त्याच्या जवळ आलेत कॉन्टॅक्ट मध्ये, these cells are macula densa cells. आणि मेसेंजियल सेल्स आर अगेन सम टाइप ऑफ सेल ओव्हर हियर. तुमच्या एनसीईआरटी ने ह्याला मेन्शन नाही केलेलं आहे बहुतेक मेसेंजियल सेल, बट जस्ट फॉर अ इन्फॉर्मेशन, हे असलं तरी चालेल, नसलं तरी चालेल. These are again the specialized cells which helps to regulate the glomerular filtration rate. So specialized cells which helps to regulate the GFR. सो juxtaglomerular apparatus काय आहे हा नीट मध्ये प्रश्न येतो. सो नीट पॉइंट मध्ये लिहून ठेवा. राईट. सो ही झाली रासची रिक्वायरमेंट. आता ही रास कधी ऍक्टिव्हेट होणार आहे? व्हेन देर इज अ लो बीपी अँड व्हेन देर इज अ लो बॉडी फ्लुइड, द रास वुड बी ऍक्टिव्हेटेड. मग कसं होईल? जेव्हा देर इज अ डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, हे लिहिलंय सगळ्यांनी, मी हे इरेज करते. करू ना इरेज? Yes, ma'am. आता मी रासची मेकॅनिझम सांगते कशी होती. When there is a decreased blood volume, result in decreased renal pressure. Okay, decreased blood volume result in decreased glomerular pressure or decreased renal pressure. Decreased blood volume result in decreased renal pressure. Okay, so this decrease in renal pressure stimulate juxtaglomerular cells. Due to this, juxtaglomerular cells are stimulated, okay, to release renin. मग रेनिन कोणी सिक्रीट केलं असा प्रश्न येतो. सो juxtaglomerular cell has secreted this renin. So decreased blood pressure or decreased renal pressure regulate juxtaglomerular cells to release renin. Okay, हा renin तिकडनं सिक्रीट झाला की this stimulate liver to secrete protein which is called as a angiotensinogen. This is a plasma protein which is present in liver. Renin release झाला की तो liver ला सांगतो की बाबा angiotensinogen secrete कर. Okay, angiotensinogen secretes angiotensin 1. Angiotensinogen further stimulate angiotensin 1. Angiotensin 1.
हे सगळं लिव्हर मध्ये होतंय. अँजिओटेन्सिन 1 स्टिम्युलेट अँजिओटेन्सिन 2. पूर्ण लिहा तुम्ही, हे माझे शॉर्ट फॉर्म. ओके, काय झालं बघा, ब्लड प्रेशर लो झाला, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेलने रेनिन सिक्रेट केलं, रेनिनने लिव्हरला स्टिम्युलेट केलं टू सिक्रेट अँजिओटेन्सिनोजन, अँजिओटेन्सिनोजनने अँजिओटेन्सिन 1 सिक्रेट केलं, इंटर्न 2 सिक्रेट केलं, आणि हा 2 काय करतोय, ऍड्रिनल ग्लँडला स्टिम्युलेट करतो. ऍड्रिनल ग्लँड कुठे आहे, ऍड्रिनल ग्लँड कुठे आहे, किडनीच्या वरती, कॅप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द किडनी. ऍड्रिनल ग्लँड मधनं हा सिक्रीट करणारे हार्मोन अल्डोस्टेरॉन. तुम्हाला माहिती हे हार्मोन ऐकलेलं आहे. ऍड्रिनल ग्लँडच्या कॉर्टेक्स मधनं हार्मोन अल्डोस्टेरॉन रिलीज होणार आहे. आणि अल्डोस्टेरॉन काय करेल, अल्डोस्टेरॉन काय करेल, इट विल increase the absorption of sodium plus from filtrate. It will increase the absorption of sodium plus from filtrate. ओके, आणि सोडियम प्लस अल्डोस्टेरॉन कुठल्या पार्ट वर ऍक्ट होतोय, डीसीटी सीटी कोणावर ऍक्ट होतोय, म्हटलं होतं नीट मध्ये, नीट पॉइंट मध्ये लिहून ठेवा. अल्डोस्टेरॉन कुठे ऍक्ट होतो, DCT. DCT. Okay, DCT and some initial parts of CT. मग DCT वर जेव्हा अल्डोस्टेरॉन इथे ऍक्ट होतोय आणि तो सोडियमचं ऍब्झॉर्प्शन इथे वाढवतोय, मग सोडियम जर इकडे जास्त झालं, सोडियम ऍब्झॉर्प्शन जर सोडियम इकडे जास्त आलं इंटरस्टिशियल फ्लुइड मध्ये, तर पाणी कुठे जाणार आहे, हा नेफ्रॉन आहे. पुन्हा सांगते बघा, हा नेफ्रॉन आहे. लक्ष देत असाल तर मला कळतच नाही तुम्ही तिकडे काय करताना, म्हणून मला ते ऑफलाईन क्लासेस सुरू करायचे. ओके, इथे अल्डोस्टेरॉन ऍक्ट झाला, त्याने काय केलं, सोडियमचं ऍब्झॉर्प्शन वाढवलं, सगळं सोडियम इथे त्याने ऍब्झॉर्ब केलं, जास्त सोडियम ऍब्झॉर्ब केलं. आता इथे सोडियम जर जास्त झालं तर सिटी मधनं काय होईल, पाणी ऍब्झॉर्ब जास्त होईल की कमी होईल, वॉटर विल गो फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ना, हो की नाही. Yes, ma'am. So it will, aldosterone will increase the absorption of Na plus from the nephric filtrate. ऍब्झॉर्प्शन नेफ्रिक फिल्ट्रेट मधनं ह्याचं जास्त होईल सोडियमचं, आणि ऍब्झॉर्प्शन जास्त झालं म्हणजे सॉल्ट जास्त झाले तर पाणी मग त्या ब्लड मध्ये फ्लो नाही होणार का. ऍब्झॉर्प्शन म्हणजे काय, इथून त्यांनी ब्लड मध्ये टाकायचंय ना, ऍरो बघा, आणि टुवर्ड्स ऍरो आला म्हणजे सिक्रीशन, टुवर्ड्स त्यांच्याकडे ऍरो गेला म्हणजे सिक्रीशन, त्यांच्यापासून ऍरो बाहेर गेला म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन. मग ब्लड मध्ये जर त्यांनी सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर पाणी कुठून कुठे जाईल, कलेक्टिंग टिब्यूल मधनं ब्लड मध्ये पाणी जाईल ना, कारण तिकडे सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालंय. आपला हेडिंग काय, ऑस्मो रेग्युलेशन, आणि म्हणून मग ते ब्लड मध्ये पाणी, कलेक्टिंग टिब्यूल पाणी इकडे जास्त सोडायला लागेल, कारण सॉल्टचे कॉन्सन्ट्रेशन इकडे वाढलं ना व्हेजा रेक्टा मध्ये, बरोबर की नाही. Yes, ma'am. आणि म्हणून increase absorption of sodium plus will lead to increase absorption of water and urine will become hyper की hypotonic, युरिन हायपरटोनिक होईल की हायपोटोनिक होईल,
पाणी कलेक्टिंग टिब्यूल मधनं ब्लड मध्ये निघून गेलं, ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन केलं, आपलं काय होतं, ब्लड व्हॉल्यूम डिक्रीज झालेला आहे म्हणून ही सगळी सिस्टीम ऍक्ट केली. ब्लड व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला आणि पाणी कलेक्टिंग टिब्यूल मधने ब्लड मध्ये निघून गेलं, मग युरिन कसं होईल? Hypertonic. Hypertonic. Urine would be hypertonic, and that is how is a RAS system. ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन झाला, पण हे कधीही जोपर्यंत तिला शक्य आहे तोपर्यंत ती करेल. कायमच तुम्ही किडनीला त्रास दिला तर मग ती करणार नाही, मग सोडून देईल. जोपर्यंत तिचं पोटेन्शियल आहे तोपर्यंत करेल. करेक्ट? Yes, ma'am. This is a osmoregulation by RAS system. RAS will be activated when blood volume is very less. Tomorrow we'll do the role of ANF, anti-natriuretic factor. त्याच्या आधी मला ह्याचं सगळ्यांनी रिव्हिजन द्यायचं आहे. काय कळलं वाचा म्हणजे कळलं. ओके, इथे मी तुम्हाला काही डायग्राम्स येत आहे, 1-2च मिनिटं आपल्याकडे राहिले ते दाखवते. आय होप तुम्ही सगळ्यांनी हे लिहिलं असेल. सो रास दिली का तेवढी बघते मी फक्त, कारण या डायग्राम मधनं कळेल असं मला वाटत नाही तुम्हाला. ओके, एडीएचचं तर कसं आहे तुम्हाला कळलं आता. एडीएच कलेक्टिंग वर आणि डीसीटी वर ऍक्ट होतो टू इन्क्रीज द ब्लड व्हॉल्यूम. आणि डेफिशियन्सी इन एडीएच लीड्स टू डायबिटीज इन्सिपिडस. आधी पण आपण बोललो, डेफिशियन्सी लीड्स टू डायबिटीज इन्सिपिडस. आणि हा जक्स्टाग्लोमेरुलर ऍपरेटस बघा, हा डिस्टल टिब्यूलचा पार्ट विच इज सिक्रेटिंग विच इज हॅव्हिंग दिस मॅक्युला डेन्स असेल. जेव्हा ते इथे जवळ येतात ना तेव्हा इट इज फॉर्मिंग दिस मॅक्युला डेन्स असेल. आणि इफरंट आर्टरिओलचे सेल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. Arteriole comes in contact with DCT. Okay, this efferent and afferent arteriole, when it is coming in contact with this DCT, it forms this macula densa cell called as a macula densa. उद्या मी पुन्हा दाखवते हैं. So juxtaglomerular and macula densa forms a glomerular apparatus. नीट पॉइंट मध्ये लिहून ठेवा. Yes, ma'am. ओके, आणि हे रेनिन रास सिस्टीम ही उद्या मी पुन्हा दाखवते. ठीक आहे, कोणाला काय डाऊट आहे? डाऊट आहे कोणाला काही? No, ma'am. चलो मग मी मीटिंग एंड करते.